السماوات وما
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قادر اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك ويذهبا بلسان البيت والطاهرة الأخيرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سيدنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن أول غفور رحيم أنا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق
المغفرة علينا في ولينا من قبل العافية إن شاء الله تعالى آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم ارحمنا. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun disampaikan Mas Hasyim Muhammad Ridwan Habibie sadèrèngé nglajengaken acara kaping 3 monggo daharan ingkang sampun sawise monggo diharapake nggih monggo dinikmati para ibu sedaya hadirin hadirin ingkang hormati. Kaping kalih niku nyuwun tulung mangke ngisi daftar hadir. Nah, kali
anggota keluarganipun, alamatipun, nomor WA-nipun nggih tolong diisi mangke kaki dilebetaken teng grup supados tetap terjalin silaturahim. Acara nomor 3 yakni sambutan yang pertama akan disampaikan dari Bani Haji Ibrahim dari istri pertama Mbak Fatona. Dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3 Under Bapak Haji Arifin. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga atas prakarsa Bapak Kisom kita semuanya dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ingkang nomor kali kula matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kula derek kenal wong iki sajane nggih dulur kabeh. Tapi kula derek kenal. Pernah nyeluk niku ya napa kula derek kenal. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan sedaya wonten dalemipun Bapak Kisom. Mugi-mugi menika mangke saged membawa berkah. Amin amin. Saged bermanfaat Amin. dumateng Bani Ibrahim. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kalau wau gambaran dalem paling ahli iki jeneng kene wae. Kartu. DKI jeneng, DKI banine kan. Dadi kula ning wasno ono, ono. Niku kan bae boten DKI jeneng kula. Nah, mugi-mugi mangke wonten ingkang saged mernahaken. Wonten ingkang saged mernahaken silsilahipun syukur menawi saged napa nggih sak manggile. Oh iki ponakan, iki misanan, iki dulur teko iki dulur teko kerana napa Bapak Ibu dalem remen sanget nek istilahipun masa lalu niku kenangan kula sedaya dilahiraken saking keturunan yang sama, Ibrahim. Cuma nalika teng donya niki disebar nggone dhewe-dhewe padha karuwe. Dan ini alhamdulillah Pak Kisom saged ngempalaken kita sedaya. Mugi niki mangke saged berlanjut. Masa lalu niku kenangan. Masa saat ini, hari ini pertemuan sing pun pinten-pinten tahun boten saged kepanggih. Alhamdulillah niki dipanggihaken. Mas yo sikil kula niki kan boten sempurna. Wong usia kula nggih pun 70. Paling nggih sekedar malih. Pun bidal buang. Niku hari ini
masa yang akan datang pun terserah Gusti Allah. Sedaya mboten saged nentokaken masa yang akan datang. Mangke matine tahun kapan, tanggal piro, wulan piro mboten saged. Tapi monggo Bapak Ibu nalika tasih gesang niki monggo kita jalin silaturahmi, jalin saged bantu-membantu, jalin napa mawon ingkang saged kathah manfaatipun. Kula niki saking Bani Ibrahim, ibu yang pertama Bu Patona. Kalau wau de imam sampun damel silsilah. Niku nek dikumpulaken nggih pun sak mbrek, Pak. Wah, tahunan. Niki dereng sing saking kula kiambak derek kula niku 7 Bapak Ibu. Saking Bu Siti Aminah kalian Pak Badrun niku 7. Mangke saking Pak Fauzan, saking Pak Mualim, saking Pak Sumbusin pun kuatah Pak bisa. Tapi nek derek dalem Bapak Ibu dalem kenal. Tapi nek saking Pak Desa mugi-mugi niki mangke saged kenal. Amin. Mugi-mugi saged kenal. Dan mugi-mugi mawon harapan kami ke depan sekali lagi niki saged bawa manfaat. Amin. Amin. Saged bawa manfaat dumateng Bani Ibrahim dan saged berlanjut pertemuan kedua, ketiga dan Amin. seterusnya. Amin. Amin. Kula kinten menika ingkang saged dalem aturaken dumateng Bapak Ibu, mugi menawi wonten salah kula nuwun agungipun pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bangun disampaikan mugi-mugi sedaya lantaran barokahipun silaturahim diparingi yuswa ingkang panjang, manfaat barokah kanthi sehat walafiat nggih sedaya. Alhamdulillah kan derek saged derek mugi-mugi pertemuan ingkang lajeng badhe saged derek malih amin Allahumma amin. Lajeng sambutan ingkang kaping kalih badhe disampaikan panjenenganipun Bapak Haji Isom Ahmadi ini ku saking Bani Ibrahim kalian istri kedua Mbak Kamal kali mangke nyuwun diwaosaken sejarahé kok saged pisah-pisah mencar-mencar ngeten iki pripun wonten nggih saking Mbah Haji Bani Ibrahim niki garwane wau pinten, lajeng sing pertama kagungan putra pinten, sing istri kedua pinten. Nah niku nek diwacakno insyaallah sampai sore koyan. Mboten napa insyaallah pun mangke Mbah napa Pak iso mangke badhe ngaturaken piyambak. Matur Bapak Haji Isom Ahmadi kawula suwun manggaken. Publik kemana? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para asatidz, keluarga besar Bani Haji Ibrahim rahimakumullah. Bismillah, monggo kita tansah muji syukur dengan sadalam Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Siang menika saged makempal dalam rangka nyambung silaturahim supados mboten kepaten Obor. obor. Alhamdulillah sehat sedaya nggih. Amin. 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 Karena ini suasana Syawal
tetap kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan mudah-mudahan makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kula matur nuwun sanget dhateng rawuh panjenengan sami minangka pengundang awal. Pengundang awal. Niki enten 3 pertemuan niki mangke tiba jam 12 kula pancene nggak ada program acara seperti ini harus selesai sebelum zuhur. Nanti setelah zuhur itu pertemuan keluarga Gresik, Bojonegoro dan Malang. Lalu menikah pas pendahipun almarhumah istri saya yaitu Ibu Hajah Nur Azizah. Niki sampun kapundhut, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sing usul kena opo kok gak dipasno wafate tanggal 21 April. Kula jawab nek tanggal 21 itu dina Selasa akeh sing gak teko. Akhirnya kula pundhut bulan wafatipun inggih menika tanggal 22 Syawal. Sehingga hari ini adalah 22 Syawal niki pas wafatipun karo kula. Kula Joko sakniki kalian Pak Arifin. Apa Joko niki ya Allah. Kula ngene tepang kalau winginane alhamdulillah tapi sampun raket kaya wis raket. Tepange cek winginane ditepangen adik kula mbak Mbak Us niki. Masyaallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Enten cerita kali, ini kalau Jawa Titik ya. Enten cerita kali, sepindah niku Yai Jamaluddin Ahmad. Yai Jamaluddin Ahmad niku nyambangi abah kula sakit. Beliau kilen niki beliau kesepuan. Kilen piyambak niki saged damel parkir niki beliau nipun tanahipun abah kula sedaya. Tadene sak ngidul niku Mbah. Yai Jamal sabadanipun sowan dhateng abah nalika sakit niku khotbah Jumat teng mriki. Jumat niku sowan, Minggu Ahad niku kula diparangi teng mriki. Yai Jamal dawuh Pak Isom, ayo melok aku kate nanggone Yai Jalil tulung aku. Wekdal niku ibu nek wekdal niku nyuwun sewu. Kula pas kosong Ahad niku usananipun kula ndherekaken Yai Jamal selain wonten pembengatan wekdal niku Pak Lutfi abahipun Mas Kondro. Anda Arif mana ya? Kondro. Wah, Anda Arif nih. Alhamdulillah. Iya. Kula nggih rombongan niku ngoten. Di tengah jalan ada kalimat unik. Pak Isom, aku ini nguasno abah sampean. Iku wajahe dudu wong Jombang. Iku wong ndi? Kula bingung ya. Tapi mboten gadah minggahipun cerita mboten gadah. Dulu isono ngoten mawon ten mobil kan Jamal. Dadi enggak ada mobil kijang abang kan. Wawas. Iya, wawas nih. Akhirnya kalau matur Jamal, abah niku nek ceritane niku asline nggih wong Jawa Tengah, mbah-mbah kula niku Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah pundi mboten jelas. Kados dengan sekali iki Jawa Tengah pundi, mangke ngaten sami. Hari Minggu kula tidak Yai Jamal matur, kelek ana silsilah kuat. Terus kula gak mungkin lah, kelek itu di Jawa Tengah sakmono gani mboten mungkin. Lajeng kula niki sowan dhateng santrine Mbah Maksum, Lasem. Kula teng mriko niku dipampak. Kok ngerti nek dayo. Suwun mawon kok dirangkul. Mas Isom ya Allah. Sampai niku gak pantes dadi wong Jombang. La ilaha illallah. Bapak kula lahir nduk Sariloyo Jombang, kula lahir nduk Sariloyo iki iki tempat kelahiran kula. Ya ini ki jauh, sampai gak pantes dadi wong Jombang. Iki piye? Usahanipun nah, nek kula niki mboten pantes wong Jombang, jenengan pirsani saking pundi Yai? Wis pokoke duduk lakone, omongane, carane ngomong duduk wong Jombang. Ngoten. Lah niki wong Jombang ngomong piye? Tadi wong Jombang ngomongnya piye niki? Kula mboten paham ya. Wong Jombang lahir kula ngoten. Usahanipun ngeten Yai.
Ya ini kok tangan ini digepuk-gepuk nih, pupuk kula nih ya masih iso. Sampeyan duduk wong Jombang. Iku lho dulur. Enten fotonipun Kiai Pati Jawa Tengah. Iku dulur sampeyan. Bolak-balik enten tiyang cerita ngoten, tapi kalau mendel mawon. Pun niku cerita yang pertama. Dipedhot mawon. Cerita yang kedua. Kula niku diundang Pak Dul Wakib. Pak Wakib nggih. Nggih, Pak Wakib ngampil. Niku nyunataken tahun 91. Kalau saya tak tulis tanggal 5 tahun. Kalau diundang Pak Wakil, Khitan ngitanakan putraniku. Sing nyambut niku Pak Mudin Anam. Gue jenenge Khairul Anam. Pak Anam. Lho Pak Anam niku nyuwun sewu, makili keluarga niku duwa wae iki tak silsilah. Dawuh dateng Sohibul Bait Pak Akib. Sing sampean ngundang iki dudu wong liya. Iki dulur. Dulur teko iki putune Mbah Ibrahim, sampeyan ya putune Mbah Ibrahim. Rasane atiku, Mbah iki teko. Bingung kula kita diundang iki. Kon wangsul buyan kabeh acara selesai. Kula di depan kalian Pak Mudin, kula catet. Kasih wonten catetanipun wingi kula tedahaken Pak Arifin. Kula tadi nyatet poin-poin ada nama Pak Fauzan, ada nama Pak ini, kula tulis. Sun sing apa mana tuh jeneng-jeneng ngoten. Tapi kula mboten kertas urutane ngoten calon. Dan nyuwun sewu, Pak Anam itu cerita ngeten. Mbak Ibrahim itu biyen kawin 2 kali. Ngoten. Pertama itu oleh Mbah Patonah duwe anak gangsal ning mboten tepat. Mangke saged dipun dikirimaken kula catatan lengkapipun. Ben kula nggih wonten temak mboten sempurna. Tapi sing penting niku urutan pertama perkawinan dengan istri yang pertama Pak Patonah niku berlaku sinten, enggak ada putra sinten, nomor kali sinten, kalau melahirkan kados Pak Arif Tabah Arifin, wonten malih saking pundi Pak Fauzan melahirkan keluarga Mayangan ngeten niku kula kan mboten ngertos. Tapi ini keluarga kula piyambak kula hafal. Tapi napa pun terbukukan sudah tahun 97. Halal bihalal pertama ini kan kula bukan. Kenapa? Karena ada halal bihalal Bani Rifai. Pun niku jalan. Ternyata nyuwun sewu ceritane Pak Anam itu dawa. Sampe mboten teko kalau mikir, aku ngurusi keluarga aku kok gak pedhot. Niku terus ngenten. Mbah Ibrahim iku duwe kakak. Jenenge Mbah Nuh, Mbah Kyai Nuh. Iku melahirkan ABCD. Dukure Nabi Nuh nih kok Nabi Nuh. Mbak Nuh. Mbah Nuh. Iki njenengan Nabi Nuh niku wonten malih asmanipun Mbah Akub. Asline jenenge Yakub. Tapi wong kalau ngomong nyeluwi Mbah Akub. Mbah Akub, Mbah Nuh, Mbah Akub niku melahirkan sinten? Kula nggih mboten paham. Salah satu wonten yang rawuh niki putu niki kata. Icet to niki. Ini ngaten Icet Sunggal. Niki putra putih kita Mbah Akub. Ternyata niku mbahipun masipun Mbah Nuh. Jadi Mbah Nuh nggak ada mas asalipun Mbah Akub asline jenenge Yakub. Pak Anam nyritakno jenenge keluargane Mbah Ibrahim iki kabeh nggih jenenge nabi. Setunggal Yakub, nomor kalih Mbah Nuh, nomor 3 Mbah Ibrahim, nomor malih Idris. Niki sing manggon dalem kesepuhan Lukono. Lukone kundi kula boten paham. Tercatat tengen kula tulis enten jeneng Mbah Idris niku wonten. Enten malih setunggal sing kerat. Mudin. Wonten malih asmanipun Mbah Rohimin. Niku sing terakhir. Dan niku mangke nyuwun sewu, pancen niku sak pangsa urip masalah cedhek asline ngoten. Dados sak pang cedhek. Mbah Ibrahim niki nyuwun sewu sabadanipun kula mboten paham ceritane yang apa furqahipun. Niki nikah malih angsal Mbah Kamar, asmanipun Komariyah. Gadah putra niku kan niki pun kula buka sak menten. Niki dereng mlebu saking Pak Arifin iki keluarga Bani Ibrahim saking Mbah Patonah. Niki saking Mbah Kastura sampun niki terbukukan lengkap sedaya.
Terus Mbah Ibrahim nggak ada putra Mbah kula asmanipun Mbah Kastura wonten malih Mbah Mi'ah, Mbah Sami'ah, Mbah Hasanah, Mbah Kasminah, Mbah Syahid termasuk niki putune sing ngerti niki kalau monggo putripun Pak Daini kang dipura Daini niki ana sedaya niki sebagian ingkang wonten sampun ingkang mati panci niatan dalu nyuwun sewu kepingin ketemu dulur mangke sik genahno iki bukan sapa kenal rek kata Joko dawaken abaripun iki sakjane piye ya lho lho sakjane perkara nikah malih niku cedhek kula mbek adik kula pundi masjid iki cedhek banget kula karena main cedhek kalau keluar do Semarang ya mungkin ya gak diatur ada tapi kan ada cedhek wong niku nggih nikah sambung ngoten nggih cedhek kula mbek adik kula bener nggih praktek biasa ngoten. Lah niki ya napa mangke keluarga Balong Monggo niki khususipun Bani Ibrahim, Bani Nuh, Bani Yakub, lajeng wonten malih Bani Idris barang iso kuwakeh. Niki yakin mboten sedeng niki. Oh, tuku-tuku mboten tepang sedaya niki. Untung Suramati. Dan ini dipun urut ngeten mawon nggih. Mbah Ibrahim niku nggak ada putra kawin mbek Mbah Komariah, nggak ada putra Mbah Kastura. Mbah Kastura ini nggak ada putra Maria, asmanipun Mbah Kasmi'ah. Niku ibu kula. Mbah Kasmi'ah lahiran kula. Berarti kula ini anak turun keempat dari Mbah Ibrahim. Sami kalayan pundi ini Mbah kula Mbah Us niki. Mbah Us niku Mbah Ibrahim nggak ada putra Pak Toyib, Mbah Toyib. Nggak ada putra Pak Sundusin, maksud niki wau bapak ini Pak Fauzan. Pak Sundusin nggak ada putra Mbah Us. Terus kula kalayan Mbah Us itu padha turun keempat saking Mbah Us. Tapi gak tahu ketemu, gak ngerti bolone ngoten to. Lah malah ini iso setahun kok ilang baru tuh ngatur betul mawon. Ketemu iki bolo wae kan iki kenapa. Terus si bolo kan terus. Kalau ningali Pak Abdul Arifin ini piantune itu wong Jombang, wong ngoten kemana-mana ngomong terus. Gaya ini wong Jawa Tengah, digoblok ya gaya Jawa Tengah tasawuf. Sampun. Nggih, terus Mbah Kasturah niki nggak ada putra kuwatan. Putanipun niki jumlahipun wonten 11. Niki Mbah kula piyambak. Nah, 11 niki nyuwun sewu yang pertama ibu kula termasuk kula niki putra pertama. Kebetulan pulanipun Ibu Kasmi'ah tapi putra yang kelima. Kula niki Mbak Yu kula putra yang keempat tapi kula wedok terlebet niku anak yang kelima. Lajeng wonten malih Bu Kasiah. Bu Kasiah niku enten sing niki nderek masalah niki. Ngajeng. Niki enten bebek kula nderekaken niku. Putranipun bebek mantu niki Bu Umayyah. Insyaallah niki sakit oleh kepuingin ketemu dulur masyaallah. Kesan mulah kula. Mboten atus panggih, wingane kula riyen mboten panggih. Masalah istirahat terus digugah istirahat. Kamu dipanggih ini ada adik kula di Busra niki Dik kula manggil Dik Umayyah. Kawanipun Pak Busra. Lah niki nyuwun sewu bapakipun niki kisah Sumatera. Pusanipun Pirok Bu Kasiah nikah malih dan niki gadah putra ingkang sepindah Pak Maskun. Kawanipun Bu Andawiyah Madelek. Termasuk niki anaknya. Niki Bapak ya. Ah iki Balong Monggo Wetan. Ayo diteno niki Balong Monggo Wetan ayo. Kok Balong Monggo gak ngerti niki Balong Monggo Wetan iki kan salah. Nggih. Sing kalih niku ten Bogor nggih. Jakarta Tunggal Semarang Bogor enten nggih. Kalau niku panggih kula. Nggih, alhamdulillah. Niku saking Mbah Kasiah. Lajeng saking rayinipun Mbah Kasiah. Ini pun terbukukan. Ini pun kula gawakno adik-adik sing nang Jakarta sing gak iso melo halal bihalal pun kula gawani buku tapi khusus saking Mbah niki dhisik. Mbah Nu pun wonten inggih gedhe pun enten critane Mbah Nu. Keluarga Kalijarin barang niku nglungu kabeh niku nglahirno Kalijarin barang pun enten sedaya. Di kontrol kaki tadi mangke keluarga ini lebih ternyata sudah direktor ini keluargaku jadi waktu dekan dulu kalau aku di keluargaku ngoten juga. Termasuk Pak Saifuddin Juli bawa budak-budak masuk dulu. Nah ini kan alumni Al-Ihsan.
niki kuliah ten UIN. Biar UIN ya etan niki mangga UIN. Aldi rahmatullah niku sing ngulungaken. Dan niki cangking adike ibu kula. Terus niki ibu kula nggak ada adik, Bu Kasiah niki. Kata niki kula waca nggih berkat mati. Nah sing paling kata niki ten dalu monggoni. Mbah Kasiah niki nggak ada adik, Ahmadipun Ahmad Anwar. Niki nikah kalayan keluarganipun Mbah Muin. Mbah Muin. Nggih Mbah Muin, asmanipun Bu Khairiyah. Nah, Bu Khairiyah. Ini puranipun kata niki enten sing ngrawuh kok. Ngajeng. Nah, ini putune lho kene, Mbak niki. Niki putripun Bu Istiqomah. Nah, niki putu. Nah, ini niki nurul Bu Kajah nurul niki. Masih tapi lho tahun 2000. Iki nggih nembe alhamdulillah. Kula iki matur dhateng Abah Arifin. Karena aku kula kok mau ngobet ayo diajakno kirim donga. Enten magnet masalah. Kula niku sowan kiai teng Kediri. Dipun tandhangi ngeten. Nek mbahmu kaji kabeh budal-budal. Amin. Padahal ternyata Masya Allah, wah jadi budal dewi-dewi. Budal dewi-dewi. Alhamdulillah. Ini kan didugi ini. Allah. Ini alhamdulillah. Ya Allah, ini didugi ini. Ini abdi itu yang paling ragil. Ini garwane itu paling ragil. Manggene asline wonten nyuwun sewu niku Surabaya tapi pindah saat ini Pendedang tentang beras ini. Ah, ini garwanipun. Niki adik ibu paling ragil. Ditinggal wafat Mbah Sayun, Mbah kula. Ibu ini ku dijenengno Yatimah Sebatari Yatim. Ya Allah. Nggih, Yatimah. Terus gak ada putra, putri kalih Mas Ulumuddin sing ganteng nggih. Nggih niki Al-Hafidz niki hafal Quran. Nggih. Niki raine Aliyun Hasan Aliyun. Nggih. Al-Bisyar. Niki kasih wonten malih sing ten pundi Kerawang. Mbah Siti, Bakti panggilan. Niki wonten puranipun ingkang rawuh lan niki. Niki manggenipun ten Nimbang. Lamongan. Niki garwanipun Pak Mas Duti ya Mas Duti niki getol ten kene NU getol ten Torikot getol ten partai politik. Cocok. Niku ten Lamongan. Niki Masya Allah kata sanget nggih. Enten malih saking ngabdipun ibu asmanipun Mbah Sita, Mbah Masita. Niki nglairaken niki abdi kula terbangun niki garwani. Niki mantune ten pondok Al-Qur'an, ada pondok ten kene Parung, Bogor. Untuk Hafidz sedaya tanggal kali. Niki bapakipun. Nggih. Niku sing Mbah Masita, Mbah Arifin niki tempal ten Agung Telung Pundak pelaksanaan ibadah haji nika nggih niku wau izin aku garis pokoke iku teko penting kelumpuk. Lajeng sing terakhir malih enten malih wau putune Mbak Kasiah sing wingking nek jenengan urusan duit bukan BMT ini ketemu wingking iki. BMT niki adik kula Hendro tapi asmanipun Mas Fatih tapi garwane Mas Hendro niki garwanipun niki tengene BMT lan tabu tebuireng berarti niki iya betul lan tabu tebuireng lagi tebuireng jadi lan tabu tebuireng niki BMT niki ngapunten kula setunggal nanti kula nyuwun perwakilan saking Danino alhamdulillah rawuh saking Dani Nyatur nggih rawuh kula matur nuwun sanget. Nah iki mangke sing dipimpin sinten enake piye taun ngaji aku tetep enak-enak kumpul ngaji mawon mboten mudah-mudah sing penting bareng mangan bareng nang mulih mawon. Sing penting ya Allah saling dinungo. Terus niki kula mek Pak Arifin iki yuswane padha. Pak Arifin 70, kula ya 70. Akhirnya kula sanjang dengan anak kula aku ninggali opo dengan ya minimal ninggali sejarah sing apik. Akhirnya kalau ayo keluarga di kelompok kabeh. Kula delok iki siji. Tapi gak ngerti iki sapa-sapa gak ngerti.
Tapi kalau dapat alhamdulillah ditemukan oleh Pak Mudin itu kan gini Pak Akib Pak Wakil. Alhamdulillah. Kalau matur nuwun sanget iki. Tahun 91 kalau diundang tenggene Ngampel, tahun 92 kalau diundang Gedung Lempuk. Nah, Tanino reuni yang kedua atau ketiga. Sing isi kula. Tanino bisa Pak anu yang paham. Undangannya tasih wonten kok. Kalau nek diundang ini buat ngecal, kalau bukan masalah. Terus data ini itu sebenarnya sampai sing muni kalau tulis dan catatan ya. Malah nyuwun sewu sing mangke saking Mbah Turah, kalau namun ninggali catatan, saking perwakilan kalau tinggali dua buku, aja dibagi sing buku nosopo. Kalau ingin memperbanyak jenengan lihat terpail mawon. Tapi kalau menyediakan untuk bandi bekas turah, nanti nyuwun sewu, masing-masing perwakilan ada 9, nanti mungkin oleh buku siji kata seluruhmu niki wau bidang itu gak akeh wong situ ae buku gak akeh. Pakai kok. Ya akeh sing kata budi gak kata kalau bagi catatan kali 2 buku mas. Niku pun enten pelaksanaan halal bihalal sampai yang ke-11 terakhir niku di Tengaran. Di dalamipun Bapak Zainuri tahun 2006 terakhir. Gitu, Pak, kalau ketemu keluarga ngumpul, bareng ketemu Pak Mustamar, bareng ketemu kabeh, ternyata sih sambung sampai tekon Brugu. Masya Allah. Kalau bila temerika tenggara ngumpul, kalau mboten ngertos ternyata ketemu nih di Brugu, makili keluarga. Lah sing mantu keluarga kula Pak Wo kula. Sing mau indo kula. Iki mubeng apa Pak? Dulur kan. Dulur kan. Jadi kados critane niku wae. Barangkali niki mboten lengkap, tetapi makin nyuwun sewu, kula nyuwun masukan saking panjenengan sedaya. Khususipun kula nyuwun sanget saking Bani Haji Ibrahim saking Ibu Fatona sampun wonten catatan sehingga ke depan nanti kula saged ngintunaken catatan yang lengkap. Iki mari kula gandeng kalayan pernikahanipun Mbah Ibrahim kalayan ibu yang pertama. Minimal kita ngertos. Iki sampai iki wonten malih untuk lebih Masya Allah Mas Sami. Kowe iki kok lumajang iki. Winane pun tanggo kanca-kanca di daleme Pak Iso iki. Ini lumajang iki lebih ya Allah. Matur nuwun Mas Allah. Sudah jam ini kok. Lumajang iki enggak tahu kok ini. Tapi alhamdulillah kalau nggih tasih tepang masyarakat tambah belas. Kalau mucal niku nggih nembe 40 tahun. Wow. Kalau mulang tambah belas nembe 40 tahun. 44 nembe. Nggih, jenengan pinten tahun. Kalau nembe ngajar tambah belas 44 tahun. Dadi tas mawon dina makane niku. Alhamdulillah pun niki mawon ing ngajar kula aturaken mewakili keluarga anak-anak kula sedaya menawi wonten palenggahan, menawi wonten pasugatan, sesuguhan ingkang kirang ranani dalam sak keluarga nyuwun agungipun bangsa. Mboten enten berkati, sing penting ndonga wong tuwa. Mboten tok intine iki. Nah, jadi kalau disepakati, pokoknya sebelum zuhur harus sudah selesai. Mungkin nyuwun sewu ada kesepakatan saya ini terpundi. Nopo Bani Ibrahim istri yang pertama ngadakan dewi, Bani Ibrahim yang kedua ngadakan nopo dados tunggal mawon ditambah jejak 1 tahun. Nanti mungkin kalau dibuat 3 tahun kita melibatkan Bani Nuh. Kalau nanti Bani Nuh karena bisa kita gabungkan dengan Bani Yakub. Ini kebetulan yang ada di Kalongombo. Itu makanya kalau nyumbangkan datang sedaya ingkang rawuh. Nanti nyuwun sewu, barangkali wonten ingkang cerita, misalnya Pak Akil Pak ceritakan niki sing leres ngeten. Kalau asal cerita nyuwun sewu ingkang asmanipun Pak Marwan pundi? Pak Marwan. Iya. Pak Marwan tasih putranipun Mbah Ibrahim. Nggih. Putrane dari Bang Fatona, Bupatona. Oh, Bupatona saking Bapak Bapak Dulkarim Kain Joko. Dulkarim. di sini buat main. Nggih, tapi kalau Mbak Fatona wonten, kelahirakan Mbak Marwan wonten. Tapi ayahnya bukan dari Ibrahim, harus ngoten nggih. Kulo tapi putur Mbak Fatona. Nggih, Bu, nggih. Saya paling alit jadi kuwi. Tulisan kula ngoten. Nah, kalau ini kan
apa itu kita sih iki pernah itu mah. Sementara akhirnya kalau tulis ngapunten Melayu pulau wingi ngirim jatah kok salah. Dalam nggak nyuwun ngapunten maksudnya kok dengan jelas ceritanya. Tapi catatan pulau ini terakhir itu garwanipun Mbak Us. Pulau cerita. Nih Pak Marwan itu sopo sih. Bani itu lah. Koyo rasane betul. Terus ngeten, sak badanipun Mbak Ibrahim Furqo, lah Mbak Pasonah nikah malih ngaten lho. Lahiraken iki, terus Mbak Ibrahim kawin malih lahiraken Mbah kula ngoten lho maksudnya. Tetep dadi siji. Cuma bapak itu sinten ngoten mawon. Terus panggil lho. Ini catatan kula namun sekawan sing sebut. Jadi ini buatan nyalahkan kesalahan kula. Karena Pak belum ada informasi jelas pun kalau bukukan kalau buat ada kesempatan kuri-kuri tapi pulang repot tentunya tangan buat lain muslimah itu rombongan seket 30 ya Allah begini ya kapan pun ada silaturahmi ini kan akan ini tenggane kalau lombok kemudian tenggane Dempok ini kan akan Matun Dempok langsung janti, mulai kudanan pun. Oleh kali, ini kelumu balik, kudan kali. Gue pingin termayangan, itu janti, balik kuing gitu. Pun niki mawon, nanti barangkali ibu-ibu yang Yuswani pun di atas pulau. Kayaknya lah. Kemudian kita mulai tetap ini. Makanya saya ceria, makanya damai jatah. Data ini main melengkapi data ripun Mas Imam ini mangke dalam menulis data lagi ini mangke disampun lengkap dikiriman dari pulau nanti nyuwun anu Pak Sahabat dibantu ingkang gandeng ibu niku barangipun pinter nanti saged didata nanti saged tapi ini Mbah Nopun lengkap kantun Mbah Yakub Mbah Yakub niku panggilannya kalau ngomong Pak Mudin Sanjang Mbah Yakub nah sing pulau boten jelas itu Mbak Idris itu sinten iki wae pun niku mawon kula matur nuwun sanget ngapunten menawi wonten palenggahan wonten pasugatan lan ngapunten malih gene nungguwe lesehan matur ngabari video siji lho tapi kalau sediakan tempat duduk ingkang nyuwun sewu ingkang sepuh nyemanggaken monggo santai mawon pun niku mawon ingkang saged kula aturaken insyaallah sampun cukup kuatah niki informasi. Jadi alhamdulillah niki saking Mbah Nuh putu sing terakhir ya. Putra sing terakhir. Pak Ik niki kemalawan niki Pak Ik. Niki daleme rawan. Pak Ik. Enggak ada Mbak Adi asmani Mbak Yun. Pak Ik itu Mbak Yun apa? Pak Ik adik nomor kali, Mbak Uyun nomor pertama, Mas Faik ini nomor kali. Niki purani pun Pak Imron bin Nuh yang tetap. Iya. Amran. Iya terus aslinya Imron dong, karena Amran. Aku tadi aku. Gampangnya. Ya tapi yang ngotot niku gitu. Jenenge aslinya ini, celukan ini, ngotot niku biasa. Iya, terus niki wonten Mas Ari niki saking putune Mbah sing nom sing tuwek dhewe saking Mbah sapa Basar Kowi nggih Basar Kowi niku gadah putra wedok nikah gadah putra Pak Lutfi gadah putra Mas Kadipun enten malih kula mboten ngertos niku garwane Pak Juri ternyata terjadi niku putrane Mbak Yuni Mbak Yuni nggih Mbak Yuni niku oke Pak Yuni Mbak nggih Mbak Buli Khanah gitu. Buli Khanah gitu. Awalan Mbak. Itu kan ini Buli Khanah awalan. Nah itu kata alhamdulillah ini fotonya kalau jawil ayo melumpuk kok BE kepingin didadakno siji ayo kula matur. Kula siap dipanggil. Kula pun sanjang anak kula. Selama ditakdirkan Allah diberikan usaha yang kasih panjang baik. Kula siap, masih tahun depan monggo kula siap. Malah kalau ini Pak Ari nyuwun tenggen kula monggo kula wis penak. Padha siape penak wis. Sing digone pun enten tinggal tadi kesepakatan iki mangke kabeh. Pun niki ngapunten sanget kula sing mboten dawa-dawa. Kanggo jam. Sampai setengah 11.
setengah 11. Setengah 11. Lebih setengah 11. Terus niki ngapunten sanget niki ngapunten sampun rawuh sedaya saking pundi mawon. Niki karena ingin izin atau ingkang wonten Tangerang niku izin, wonten ingkang Bogor nggih tolong izin, wonten ingkang wonten niki izin niki wonten kumpul. Niki alhamdulillah kita mendoakan keluarga besar Bani Ibrahim niki tahun niki kata ingkang tidak haji. Termasuk ingkang janti niki kalih paman kula Arifin kalan Ibu Hamidiyah. Itu putune Mbah Nur Salim Mayangan. Kanggo sambung digelek ketemu. Niki wau izin wonten keperkempalan jamaah haji wonten Darul Ulum wonten Abdul insyaallah dikempalakan Kemenang niki wau izin niki sampun indang. Tapi kalau tetap ingin sing tua-tua ngetoko niki sih pun lumayan niki pun tua-tua sedaya niki katosipun tinggal nanti generasi kados anak kula kados adik-adik kula ngeten niki ayo lah kelompok untuk akeh. Tapi pun ngeten niki resmi mau gak kenal mangan bareng ngoten mawon enggak ya ampun ngoten mawon pecel lili ngoten kowe enak wis ngoten mawon sing penting gathuk kabeh ngoten mawon. Lah kok donga sing penting dongane bareng ngoten sing karo barokah teko mbah-mbah awake iso ngene sebab ono mbah sing mulya kabeh. Malah iki ngeten malih ngeten. Iki mbah kok tangan bagus. Sampeyan iku duwe mbah buyut jenenge Mbah Ibrahim. Taman kuburan mboten kertas. Kula guyon mawon. Mbah dhewe kula guyon iki. Mesti gelak aku nek ngono. Bahkan apa kok tiap malam enggak pernah kisah Fatihah Mbah Ibrahim. Sampai Mbah Ibrahim. Kenampel. Iki putu-putune nyuwun sewu kapan-kapan ayo rombongan ram. Kuburan yang paling baik tinggi tempat itu juga. Gini itu gerbang ya, itu gerbang itu. Itu pakai kanan itu, dan sebelahnya itu. Itu gerbang terus sebelah ini enek muncul nonton bangunan dan itu baik. Tapi pulau waktu itu galeri makome Guru Musyawarah garwane Pak Nasr. Karena si pulau di kelihatan sampai lagi, pulau Tenakom ini tapi pulau bersama takziah tak galeri wis menisa tanggone makome Mbah Ibrahim. Akhirnya temut sisi luar panggenan itu. Niki kasih kata makam itu bentaran. Tengguluguri wis kuwatur. Pun kali jare nggih wonten nglumu nggih wonten makam sing perlu diperhatikan oleh minimal Fatihah napa nggih. Wajib wonten niku Fatihah nyambung. Wong kula niki Fatihah ku nyambung kok. Makanya niki nggih pesen nyambunge Fatihah kula ngempalaken niki sebab hati ini kok mbuh Mbah Hajam gak iso petal kawet ngerti kedian. Makanya cilikan kula niku sering dijambah ibu kula niku mesti dengan Mbah Thoyib niku. Nah, Mbah kula manggil Mbah Thoyib niku Guye ngoten piye. Guye. Ibu kula manggil Pak Wo. Iya, Pak Wo Thoyib. Kula katut Pak Wo Thoyib. Kadang-kadang singkat bayi macam-macam. Niku kok dicilik, dulu kan dicekel kulo boten-boten emperan niku masyaallah. Cuma buat diketerangaken niki sinten Pak Faudan dulu nggone aktor karo. Sing dijujuk sing sepuh wis usananipun boten cerita malih akhire kepaten nomor ngoten. Niki semeh gak ngerti kabeh. Kadang-kadang iki mboten ngerti kan. Jadi ternyata kita punya Masya Allah buku-buku ingkang mudah-mudahan abrorun solihin solihat manfaat barokah Allahumma amin. Tetap semanten masjid disambung kalaya apa itu moderator mangki dalam rangka kesepakatan ke depan. Tetap semanten ngapunten ingkang kata ampunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sedasur disampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Som. Niki alhamdulillah nggih wow saking criyos-criyos saking Mbah Jamal saking Mbah Yai saking Lasem niki kita kathah angsal hikmah
Nggih, pilih pas seduluran niku penting sangat silaturahmi niku penting sangat. Ampun sampai kepaten obor nggih. Tur niki wau enten usulan dados mboten namung sing urip niki nggih silaturahim, tur sing penting malih kan wau disampaikan ndongaaken nggih, ndongaaken sing sampun sumare mugi-mugi sedaya ngamal ibadah katampi dening Allah, ganjarane dititelaken Allah lan kangge sedaya anak putu ingkang tasih gesang nggih, mugi-mugi tasih saged rukun nggih. Niki nggih dadi pelajaran nek padu karo wong aja nemen-nemen, sapa ngerti dulure dhewe. Terus dulur kula niku nek senggolan nang dalan engko kudu kenal kok. Sapa ngerti ternyata senggolan nang dalan tiwas padu-padu ternyata jek dulur. Terus ugi sing penting are kita nggih saged ziarah teng kene makam-makamipun mbah-mbah kita, makam sing dereng enten jenenge, dereng enten namine nggih saged diparingi asma ben kangge tenger. Soale tasih kathah mbah-mbah kita niku sing makame niku nggih namung patok tok. Mungkin saking lawase terus namine pun ical nggih, monggo mengke pripun amri saene ben makame niku tengere niku ben ketok cetha, ben kita nek anak putune silaturahim ten mriku niku ziarah saged tasih sami. Lajeng acara inti niku musyawarah nggih, kesepakatan bersama wau pripun amri saene niki mangke diwontenaken malih napa mboten. Niki kula namung moderator mawon. Pripun saene diwontenaken malih napa bar niki bar wis yo buyar pripun. Coy pripun Bapak Ibu? Lanjutaken malih nggih. Nggih, setunggal dilanjutaken malih. Nggih, terus frekuensinya setahun sekali pas halal bihalal ngenten niki napa digawe seminggu pisan. Pripun? Bahaya wis. Pripun ya coy? Setahun pisan cekap. Cekap nggih. Nah, momennya pas Badoria ngenten niki napa pas kupatan napa pripun? Nek sing libur rada katan nggih Idul Fitri ngoten niku. Pripun? Ngoten mawon. Pas Syawalan ngoten nggih. Nggih, Syawal nggih. Nggih, pas kata sing libur insyaallah. Ah, pun lajeng kemudian untuk tempat yang kedua niki cowe ten sinten sing paling memungkinkan dan nek saged nek saking kula pribadi sing sepuh. Sing sepuh mumpung tasih enten saged. Tasih saged nyambung wonten pripun Mbah Haji. Siap. Dhewe ketua. Boten ketua iki pun lagi seduaten mawon. Monggo enten sing usul ten pundi? Saged ngampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini perwakilan saking Mbah Ibrahim, saking Mbah Ibrahim ingkang putri menika. Pun, mboten apa pun, Bang. Umi Kulsum. Mbak Umi Kulsum. Kenalaken ini. Monggo, Mbah. Ingkang jenak mawon, santai. Saged. Niki kula saking Bani Ibrahim putra ing saking Mbah Umi Kulsum. Putu nggih. Niki Mbah Bani Mbah Haji Ibrahim kagungan putra kali Mbah Buyut Fatona niku sekawan. Setunggal Mbah Sirin, nomor kali Mbah Umi Kulsum, nomor 3 Mbah Khadijah, nomor sekawan Mbah Mudin Toye. Nggih. Nah niki kula sing saking kedungan kok. Nggih, kali sinten garwane? Mbah Sirin cuma namung Mbah Sirin. Mbah Sirin menika dalemipun Mbah Sirin simak kali Mbah Salama. Nggih. Mbah Salama kagungan putra nggih menika Budi Sringan. Budi Sringan itu dalemipun Kedundoro. Nggih. Terus perwakilan wonten mriki mboten wonten Mbah Sri A.
Nggih. Kedung Doro. Mbak niku kali Mbak Yu Santuni Kakungan Putra kali. Ibu-ibu Mbak Santuni kali ibu-ibun Budi Sri Ani. Nggih. Niku Budi Sri Kakungan Putra menurut salah 6. Ini kalau kau ke kau boten enten depresi. Ini daun kali itu mami. Petane pun bayang, barang siap, wonten bayang. Ini wonten ini. Terus nonton Basirin, nonton Basirin. Ini pun Mbah Umi Kulsum, Mbah Umi Kulsum Kagungan Putra kali Bapak Suryan kalian Naim Kakulo. Cuma ini pun nyampel sing nunggu kesarian itu Kakulo. Terus nonton Mbah Khotijah turun kali Mbak Khotijah kali baca Jais, turun Kagungan Putra kali Sama dengan 2. Namanya pun Bapak Jauri kali Bapak Jamal. Bapak Jauri ini kok berat. Oh, Lumajang. Dari Mbak Jamal, kalau kita pasang perak cuma mungkin Kagungan Putra angkat namanya pun Saroji. Mantan Mbah Mudin Toyib, Mbah Mudin Toyib, Kagungan kali Mbah Sar, Kagungan Putra setunggal Bapak Fauzan, Mu'alim, terus Siti Aminah, Sandusin. Nah, ini sing Pak Fauzan ini Gidang, Pamorin kiri. Memang utara pun bukan sambung kali itu. Terus Siti Aminah, Siti Niki, Siti Arifin. Terus nomor kali Saiful, itu Jogja, Jogja. Mantan-mantan, Solikin. Arifin, Solikin, terus Nur Fadilah, Fadilah, terus Muramin, Nur Hayati, Pak Sudi. Alhamdulillah. Ditambahi. Nur Hayati, Nur Rahman. Rahma, Subari, Solikin. Kalau ini apa? 7 lengkap. Mas 7. Bermantur ngoten Bapak Sandusin. Kali Ibu Kalimah, Kagungan Putra, Imam, dari itu, Mas Imali, belik kok. Bermantur ngoten Mutmainah. Enten cek. Oh niku. Nah, niki. Bos. Bos. Watun ngandhape. Nomor 3. Watun. Terus Nurjana niki pun. Sidoarjo mboten rawuh. Terus Ismail kan siki. Sidoarjo Gresik. Enggak ada mana. Kon mantan-mantan Mbah Batonan itu bisa kali Mbah Ibrahim nikah malih kali Mbah dan Sintenan Bapak Isanan baik Datul Karim Kagungan Putra kali Mbah Batonan sehingga kali Mbah Datul Karim Kagungan Putra kali sing tunggal niku Bapak Cawan Ibu Cawan Cawan dari ibu ini
Petengan. Pak Muslim, Pak Jawang, Tunggal ibu berarti. ini Pak Muslim. Terus kagungan kali Mbah Marwan, kapan putra niku tunggal. Saking ibu nah, saking ibu Mbah Komaria Provinsi Jawa. Iki kula perlu saya semerap nggih. Wong kula niki saka kula tengah embung. Kula niki kula kinten sedaya ngapal. Masih teng ngene Depok ngapal kali kula. Kula niku tukang gaji. Biasa nembang kayu. Kali niki pun tamu 87 nah iki nggih. Sering masalah ini sering sambung undangan. Kon perwakilan saking enten niki saking Mbak Hasirin teman-teman nggih. Saking Mbak Umi Kulsum kula niki. Kalian niku sayatan kula Ibu Nadine. Ayo. Kalau biasa kali Ibu Jam niku apa niku? Kali Ibu Mun niku apa niku? Kalian niku apa niku? Terus perwakilan saking Bukan tidak, monggo, jangan temenan, Budi, Pak Imam, Mas Imam, Salimah, Amin, G. Ini Pak Imam mau, Pak Imam, saya semerap. Niku melungu kalau kita sambung kali keluarga melungu. Kalau ini kok sinten? Niku Pak Imam niku sing estri saking melungu. Kali Bu Asmini, kali Bu Nafsian ya, Mbak Maya, nunggu. Ini kok kami nonton, Pak Tayyip, nah monggo cuman ini bawangmu nih, kalian ini kok, saya tinggal seribu nih. Saya sudah lebat. Makin enten menteri gigi, gitu. Saya semerap, saya pun badan terus dengan Ali Bu Siti Aminah. Oh. Sampun nggih. Sampun. Pun nggih, mboten nggih. Niki saking Bapak Tona. Saking Bapak Tona. Anak mangke wau wonten saking Banino niku Mas Ari. Nggih. Niku Banino bukan Pak Lutfi. Terus malih putune Mbak Amran. Nggih, niku Sotorika. Nggih. Mriki maju mawon Mbak Banino. Biasanya Banino nggih ngawotenaken hal biasa. Tapi wonten Pak Lutfi. Niku biasanya tahlilan ten pesarean. Biasanya. Kale yumroh sinten oh, Lundo. Asikun. Nggih, assalamualaikum. Ini biasanya tahlilan tempatnya. Makanya kalau penuh cara nyampel itu. Ini ingin alis dulu ke Semarang. Oke, aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo dilaksanakan pertemuan untuk yang tahun depan untuk kesepakatannya di tempat Dan pulau mawon, betul nopo. penjenengan Terlak pesarean. teng Surabaya berarti. Di Tembelang berarti. Pak Kisom sing nyuwun rumiyin pertama tenggen pulau. Alhamdulillah. Saniki Iya, berarti Tembelang. biasanya tenggen niki Dipin berhubung tebi saya Semerap. Gini makom. Oh, mantan. Iya. Kena Semerap makomipun. Siap, alhamdulillah sekalian ziarah berarti. Iya. Alhamdulillah. Wektalipun berarti ulang Syawal Badhe Riyadin nggih. Mangke tanggalnya nyusul mawon berarti nggih. Nggih. Siap, nggih. Kemudian nyuwun waktu saking Pak Haji Izam nggih, mangke dicetokaken mangke diserten grup. Lajeng ingkang dereng ngisi daftar hadir monggo saestu diisi lho nggih. Enten malih bukune dereng. Oh nggih.
bukunya wow nih enten sing dereng isi nyun sewu. Nah, saestu-estu niki diisi niki wonten niki. Ambek ngeten iki. Kangge nyambut silaturahim. Lajeng niki ngapunten niki pasuwunan saking tuan rumah nyuwun tulung saking Bani Nuh. Mbah Nuh monggo maringi dawuh sekedhik mawon kangge crita Pak sinten? Sarif. Pak Sarif monggo. Monggo. Nah, mriki mawon. Ah, wis. Oh, niki tukang ceramah niki. Oh, oke. Terlibat. Pakai amplopnya nyusul. Ini amplopnya tapi ya. Sewu ya. Sewu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten kula ngadeg nggih. Berkane nggih, nek lungguh nu ketinggal kopi ae tok. Ingkang sami-sami kita mulyakaken Romo Kyai Haji Som Ahmadi, sedaya para sesepuh bini sepuh ingkang kawula mulyakaken. Kawula mewakili mawon saking Mbah Yai Nuh, saking Bani Nuh. Mestine ingkang sepuh Bapak Faik nika ingkang pun rambutnya putih niku asli sepuh nika. Rambutnya niku pun putih gitu. Niku kedah boten sekeca awake kula dikeket maju. Nyuwun sewu menawi Bani Nuh niku sampun wonten rutinan setunggal rutinan mingguan nggih menika mengkaji turos utawi kitab ingkang dipun serat kalih Mbah Yai Nuh. Terus nyuwun sewu Mbah Yai Som, Mbah Yai Nuh niku nggadah beberapa kitab ingkang setunggal jelasaken tentang syariah, nomor kalih jelasaken tentang hakikoh, nomor 3 jelasaken tentang ya Allah syariah, toriko, hakikoh, ngoten. Terus ada 3 ingkang dipun serat Mbah Yai Nuh. Lajeng seratan niku dipun napa nggih? Dipun permudah. Keranten kertase sampun dipun makan kalih wonten sing dipun makan kalih rayap, wonten sing napa nggih? Telek ngoten lho. Kados jenengan nek gadah Quran pun tahun 80 ke atas niku nek anu kan pojokane niki nggih ngetel idu ngoten nggih. Ngetel idu. Ingkang dipun walik niku nah ngeten niku bentuke. Akhire dipun remajakan malih kalih adik kawula Ahmad Badrul Zaman niku kalih setunggale kalih Mas Misbah nggih sami-sami saking Bani Nuh dan sekarang dipun waos dipun kaji setiap malam Selasa habis maghrib dateng mushola Bani Nuh Balongombo, dateng pagar Kyai Nuh Balongombo setiap malam Selasa ngoten. Lajeng kegiatan ingkang nomor kali inggih menika setiap tanggal 25 Ramadan sedaya Bani Nuh niku diundang napa mboten diundang tanggal 20 COD dateng makom. Ngoten nggih. Cara Sofi niku kan COD ngoten nggih. Kepanggihan dateng makom sekaligus ziarah. Terus tanggal selangkung niku mesti dateng makom antara jam 6 jam 7 pagi. Ngoten. Niku setiap napa jenenge taun dumugi sak menika. Dumugi sak menika. Ingkang nomor 3 kegiatane saking Mbah Bani Nuh menika halal bihalal wedal riyaya kupak. Terus nek riyayane kala wingi tumut Jumat nggih kupakane apa jenenge pendake ngoten. Utawi nek Sabtu nggih tumut pendake. Lah kala wingi niku kebanyakan tumut Sabtu dados halal bihalale ten Mbah Yai Nuh niku dinten napa kok Sabtu ngoten dados pendake riyatin niku setiap tahun niku nyuwun sewu seadanya ngoten Yai seadanya mboten terus
Nggih, mboten apa adanya tapi namung seadanya. Enten sing gadah lontong nggih, beto lontong, gadah tewel nggih, beto tewel tapi pun mateng. Nggih, menawi nggih. Kan biasa yang niku rata-rata datang kebon, datang napa jenenge sabin, dados sawontene mawon. Enten sing beto tahu nggih, monggo mangke dipun adaaken teng pundi halal bihalale menika nggih menika teng musala Mbah Yai Nuh. Teng musala Mbah Yai Nuh. Ngoten. Niku setiap apa halal bihalale setiap upakan. Ngoten, setiap upakan. Nggih alhamdulillah tasih istiqomah ngoten. Dumugi rumiyin nilai abahe Pak Faik Gus Faik nika ngantos dumugi sakniki nggih tasih istiqomah. Setiap upakan niku wonten undangan, wonten undangan rawuh dateng musala ngoten. Terus alhamdulillah napa jenenge kekompakan niku sangat terjalin ngoten. Nah, kalau ini wonten kabar bilih Yai Isom ngersakaken mumpung enten napa jenenge kesempatan menawi saged manggihaken antarane Mbah Yai Ibrahim, Mbah Yai Nuh, lajeng Mbah Yai Akub, Mbah Yai Yakub ngoten. Nek menawi versine saking Mbah Nuh menika Mbah Nuh, Mbah Ibrahim baru Mbah Yakub. Menawi versine saking abahe Pak Faik menika. Menawi niki wau kula pirengaken Yai Isom Mbah Yakub nomor setunggal, Mbah Nuh nomor kalih nggih. Lajeng Mbah Ibrahim ngoten. Ya, ngeten iki nggih saged dipun koreksi. Ranten kula piyambak niku jujur mawon inggile Mbah Nuh sinten? Pokoke Jawa Tengah ngoten nggih. Pati. Lho, masyaallah berarti kula niki kalih Tas Yasin, napa wakil gubernur ini kan gejek rada dulur kula nggih ngoten ya. Dulur mambu dulur. Nggih mambu dulur apa dulur sing mambu arek ngoten nggih. Masyaallah. Termasuk mangke kalih Mbah Maimun juga kok dadan awake dhewe sing ponakan. Amin amin amin. Nggih. Masyaallah. Kaya aneh ya kok. Kula nggih rada ngerti banget. Masyaallah. Nggih mugi-mugi mawon wong sinten sing semerap wong macene nggih dereng-dereng iki, dereng apa jenenge terbuka. Nggih mugi-mugi mawon dzurriatan ba'duha min ba'din. Ngoten ya. Nggih mungkin Bu permain apa raten nggih ngeten iki silaturahmi ngeten iki ingkang saged mangke njelasaken napa tentang dzurriyyah kita, keturunan kita. Kula yakin nek dzurriyyah tiyang sae niku otomatis tapi mboten garansi. Otomatis mangke keturunane nggih sae-sae. Ngoten. Amin Allahumma amin. Wau Abang Som matur menawi Mbah Bae awake dhewe napa sugih iso haji. Mesti awake dhewe nggih sugih iso haji. Nek sugih tok gak iso haji rugi lah ngoten ya. Ngoten. Sugih yo iso haji. Lah, mungkin Mbah Yai napa dhuwur-dhuwuran awake dhewe iki nggih sakti. Ngoten. Sakti terus matur ngoten turunane sampai kita nggih mungkin ana sing sakti mungkin tapi ya. Contoh sakti nek wayahe dipanani BRI iso ngilang. Boten kita lagi ditutup. Contoh mawon dipun tak parani napa ora kabur nggih. Kan kabur barang ngoten enggak. Maksud kula ngeten, maksud kula menawi sampun kepanggih, mangke silaturahim kita mboten namung saking wilayah Tembelang terus ngoten-ngoten Jombang kota mboten, tapi sampai dugi napa? Nggih Pati, ngoten. Sampai dugi Pati. Kula kandhut ingkang paling sepuh dhateng Mbah Yai Nuh, ingkang tasih sugeng dinten menika, jawabane nggih sami. Saking pundi Pak Patine? Patine saking ya Allah kok lali kula. Nggih, desane napa ngoten? Juwono ngoten. Saking Juwono Pati ngoten. Terus Juwono ini kecamatan kasihan. Dereng kepanggih desa nih. Menawi mangke sampun kepanggih Patine, kepanggih Juwono nih, mangke kepanggih desa niki lakon gapil ngoten lho. Atose dhek menawi mangke Pak Lurah. Nggih
Kita takut-takut mriko iki ngoten ya. Bene dadi lurah. Dadi lurah nggih. Ranten ini wau sambungnya kita tenggene durian-durian ingkang nginggil kados ingkang dipun dawuhaken Kyai Iso mau mesti enten trembesane barokah. Mesti enten trembesane donga. Lah nek trembesane donga iki mboten kita adahi. Nggih jelas musah maseh, ngoten lho. Jelas murat marit. Tapi nek trembesane dungane saking nginggil-nginggil niki, tirakate saking nginggil-nginggil niki, niku kula panjenengan sedaya kok gelem ngadahi, otomatis kula panjenengan nggih asal donga lan napa trembesane barokah saking beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Wonten mawon Kyai ingkang saged kawula sampaiken bisanget matur suwun ugi nyampaiaken salam sedaya keluarga Bandino dhateng panjenengan sedaya menawi wonten salah kilafipun sedaya keluarga Bandino nyuwun agungi pangapunten. Lahir batin mugi-mugi poso kala wingi diterangi kalih Allah taala lan dipun panjenengan kalih poso ingkang badhe dhateng kanthi keadaan sehat walafiat gadah arta. Amin Allahumma amin. Napa? Oh nggih. Oh ngoten. Nggih. Niki sedhi mawon kula badhene napa maosaken. Kula nek apalan niku mbok napa jenenge nggih. Grogi asli gak apal Bu asli. Alfiah ora wale. Ya iso iki semerat nek kula lihat iki udah bener. Iki kula maosaken dadose Mbah Yaino niku gadah garwa Mbah Markonah lajeng dipun napa gantos namine dados Mbah Fatimah. Ngoten. Mbah Fatimah. Lajeng saking pernikahan menika Mbah Yaino dipun karuniani putra putri jumlahe namung 9. Ngoten. 9 niku nggih namung biyen durung ana HP ya. Durung ana TV, durung ana HP ya. Hiburane yo itu. Nggih, durung ana apa jenenge nggih macam-macam ngoten. Nggih. Nomor setunggal putrane Mbah Yaino nggih menika Mbah Sarkowi. Mbah Sarkowi niki garwa Mbah Zarofatun. Mbah Zarofatun mangke gadah mbah kula termasuk mbah kula niku Mbah Lihana. Mbah Lihana gadah putra bapak kula, Bapak Muhammad Lutfi Arif. Terus gadah kula niki wis jadi wong bener-bener tak jane terus marung kenceng anak iki breset lho ngoten ya alhamdulillah masyaallah kula Pak kula namine Abdul Jalil Arif cuma lare nom-nom niku nek ngkei jeneng Dawur Pak nggih akhire dikei jeneng Daniel Godrong ngoten ya rono awake gak modot-modot sing modot niku nek rambut tok ya Allah ngapunten kula guyon mawon Yai. Nomor kali Mbah Nafisah. Mbah Nafisah niki nggadah suami namanya Mbah Sampan. Ingkang tinggale dhateng Ngampel. Ngampel mboten Ngampel Surabaya, tapi Ngampel Tembelang. Ngoten nggih. Nggih, Ngampel Tembelang. Ngoten. Lajeng nomor 3 Mbah Salamun. Mbah Salamun nggadah istri Mbah Mudrikah. Ngoten. Oh, ngoten. Nggih, urutane mawon. Nggih. Urutannya berarti nomor 7 teman-teman markam. Markam nomor 7. Oh ngoten. Oh ngoten iki. Kula urutan ning Bapak ini sing kula. Bapak ini. Terus saya nggih. Mbah nomor 3 Mbah Markam. Mbah Markam garwa Yukama. Niki namine mungkin nggih Ruhama ngoten. Ruhama kami sinten Quran niku lho. Ya. Cuma nggih ilat Jawa Yukama ngoten enak-enakane ya. Lajeng nomor sekawan Mbah Sahman. Mbah Sahman niki garwa Nyai Rosidah, Rusiah. Lajeng nomor gangsal Mbah Salamun. Mbah Salamun niki garwa Mbah Mudrika. Mbah Mudrika salah nek daleme putrane Mbah Salamun niki enten sing tetangga beras sebelahe niki lho napa jenenge musola Darussalam ingkang pinggire Indomaret niku. Nah niku gadah yoga dodol wader
tenggene sengon mriko waris. Oleh kalian panganan niku mbok apa ya. Sampai keten iki gak apa. Lajeng Latifah nomor 6. Nyai Latifah kalih Mbah Saiun. Ngoten. Lajeng Mbah Amri kalih Mbah Martiah. Nomor 7 niku Mbah Amri kalih Mbah Martiah. Niki ingkang nurunaken sinten Pak? Mbah Amri. Kang Rus. Nggih, Kang Rus. Terus nomor 8 Mbah Rukilah. Niki dipun garwa Mbah Yai Iman. Niki manggene dhateng Dempok. Dung Lempuk, masyaallah Dung Lempuk. Lajeng nomor 9 niki Mbah Imron garwa Mbah Siti Zahra. Ngoten. Sedaya niki insyaallah menawi tenggene halal halal Mbah Yai itu tasih wonten perwakilan ingkang rawuh kecuali ingkang sampun dinas luar kota. Ngoten. Biasanya niku kurang langkung ingkang rawuh datang mushola Mbah Yai menawi halal halal antawis 70 orang. Ngoten, 70 orang. Datose perwakilan sedaya napa jenenge saking putra-putrine Mbah Nun ingkang napa jenenge ingkang jumlahe 9 niki wau saged tempal sareng-sareng. Sing sepuh nyangoni sing cilik, sing rada enom nyangoni sing sepuh. Sing rada enom niku kados muter ae dhewe. Nggih, muter mawon ngoten dados sing mulih totalan dhewe-dhewe. Wonten iki guyon mawon ya. Nggih, penghormatan mawon dhateng napa jenenge sing nem napa kali sing tenggene penghormatan dhateng ingkang sepuh. Ngoten biasa ngoten. Ngoten dados semarake ngoten. Malah enten depresi pun ya kadang-kadang umroh mandiri sing kula. Nggih. Dados sing umrohe badal dhewe-dhewe ngoten. Ngoten, namun itu nyuwun sewu namun itu ingkang saged kula aturaken menawi wonten kirang langkunge mangke saged napa jenenge dipun koordinasiaken ya. Nggih. Saking kawula nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget diaturaken. Lajeng niki enten perwakilan saking Mbak Aku. Mugi parun paring atur sekedhik kangge critane mangke sinten mangke perwakilanipun Mbak Aku saking sinten jenengan apa ngerti monggo. Nah, diceritakan pripun. Mumpung enten. Yo lenggah monggo, jumeneng monggo. Enakipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasalana fil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina arabi wal ajam wa ala alihi washabbihi ajmain kiram. Amma ba'du, ingkang tansah kula hormati Sohibul Bait dan para bapak Haji Muhammad Sulaiman serta seluruh keluarga sedoyo bani saking Mbak Ibrahim, Mbak Nuh, saking Mbak Yakub. Ngapunten saderengipun mungkin kawula niki paling asing di antara panjenengan sedaya. Kula nate tumut nunggu niki. Kula niki alhamdulillah dipun takdiraken saged ngantaraken ibu dumateng keluarga Bani Nuh ingkang rutinan wau ingkang sampun disedayaken wonten balong monggo. Nggih. Niki imut ibu niki wau sejak hari Rabu dipun rawat datang rumah sakit. Terus si banyak iso mugal kula mboten ketampangan ngapunten tasih dipun rawat RSI kula dibantuan Fatihah mugi-mugi ibu kawula putrine cucu saking Pak Yakub diparingi kesehatan dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena aku iya karena setelah itu sudah lebih alim kula namung nderekaken ingkang sak mantun niku wau kula badhe lendang ibu teng keco menang nggih tetep cilik punten nggih pun jumeneng mawon. Niki Mbak Yakub niku dereng gadah
kegiatan formal kados Mbah Nu, Mbah Ibrahim, kados acara napa niki halal reuni. Tapi secara boten formal sudah setiap tahun kawula insyaallah berusaha untuk mempalaken wonten acara ten Sambung ten dari ibu-ibu setiap malam 29 Ramadan itu acara doa tahlil dumateng keluarga Mbak Yaakob kalian buka bersama. Sudah berjalan setiap tahun wonten kegiatan Ramadan. Alhamdulillah meskipun wonten lengkap ya wonten sing rawuh budi-budi ya alhamdulillah. Nah, Mbak Yaakob niku kalau tanggal teng ngene ibu namung gadah 3 putra menawi. Ini enten sing luwih napa niki sepuh ngapunten dhateng kula namung gadah sementara niki. 3 iku ingkang putri kalih, ingkang putra setunggal. Nah, salah satunipun putrinipun Mbah kawula namine Mbah Binti atawin Mbah Kenti. Napa niki ngastawi Mbah Kenti. Nah, Mbah kula Mbah Kenti niki gadah putra 6. Nah, nomor setunggal wonten Purwasri Kediri niku ingkang Bajeng putanipun Mbah Kenti. Nomor kalih wonten Balong Ombo inggih menika Budhe Homsatun. Celake napa niki masih bareng Radi ngalir napa niki Ilen Gedi. Lajeng ingkang nomor 3 Muasoma, Budhe Muasoma. Lajeng Muhayyaro, lajeng Ibu kawula Muqaddasah. Nomor 6 Pak Lik Muhibbaddin. Sampun ingkang bajeng kalian Radil sampun pun wonten iku saking Mbah Binti. Terus Mbah Binti ada sedherek namine Mbah Sini. Nggih, Mbah Sini Mas. Nggih, Mbah Sini. Nah niki Mbah Sini terose nggih ngoten nggih ada putra niki mboten salah gangsal kawinan mboten. Kula nggih mboten napa niki mboten apa. Kalau niki saking Mbah Yaakob generasi keempat digit. Digit teruse mboten sumerep data ingkang lengkap. Wow. Nah, teruse pertemuan menika nggih sae menawi dilajengaken nggih sanget sae palates sedaya ingkang sana ingkang saged dipun lampahi kita menika kan nggih namung palaten terus pundi sekecoe ingkang waktu nggih sampun dipun sepakati. Nah, pripun napa niki bentuke maneh nggih non formal mawon boten usah formal-formalan ingkang penting niku saged kumpal, saged tepang, saged sanak niku mawon boten usah formal-formalan. Foto jajan dhewe-dhewe nggih monggo malah sekeco. Nggih tuan rumah boten napa niki kaos masakot khawatir pun disiapaken kata sing dugi gedhe kan delok ngoten ya. Eco butuh piyambak-piyambak. Kalau wonten Mbah saking Katul nggih ngoten ngadakan reuni alhamdulillah berjalan sejak 2006 kalau nggak boten salah. Ini ngoten namung wektare niku ten nggih Muharram, tanggal 1 Muharram. Terus napa niki Surowan, tanggal 1 Muharram hari tanggal merah semua wajib libur. Itu giliran Mbah Katul. Nggih ngoten acara niku boten formal, boten suguhan piyambak-piyambak. Tuan rumah namung napa niki acara namung nasi putih kali toyo petakun. Jangan lawuh urang niku nggih betul piyambak-piyambak. Dikempalaken dados tunggal buyar luwih digawa dhewe-dhewe malih ijo-ijolan ngoten. Alhamdulillah rame ngoten. Boten usah berkat-berkatan, boten usah napa-napa. Malah wonten santunanipun alhamdulillah saking sedherek-sedherek ingkang agnia-agnia kula kempalaken. Setiap pertemuan kadang-kala terkumpul uang 10 juta, 7 juta. Iku kula sebaraken ten diri sedherek ingkang boten gadah. Alhamdulillah datang niku boten beton napa-napa tapi angsal napa-napa. Nah niku akhirnya sedaya pengin rawuh bagian amplop. Tapi dados wasilah mawon. Yang penting adalah napa niki acara keluarga. Mereka yang saged kawula aturaken ngapunten ingkang sangat, namun niki ingkang saged kawula sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun diaturaken. Salajengipun
Oke, tidak ada contoh. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita banyak dapat komunikasi dengan semua keluarga besar. Tapi nggak tahu dulu di Soko Singapura Jawa Tengah. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang dapat melawan. Minimal tim lagi gitu. Yang jelas itu adanya kasus-kasus yang tentati ini. Bupati Juwono. Ibu-ibu rahimakumullah, pulau itu tanggap kalau begini putune Mbah Ibrahim, putaripun Mbah Udul Mu'adona, putune Mbah Koyib sinten. Fotonya wonten negara apa? Fotonya kok iki? Mbak Toyek. Fotonipun Amerika. Ing Amerika dikirimaken kula, bahwa ini adalah cucu Mbah Koyib. Pisan iki manggenipun wonten gumulan ibu. Apa? Enten sing tepang. Asmanipun Udul Mu'adona. Kalau undang ini, kalau undang. Sekarang sekolahnya, putranya yang nomor 2 itu di California, kemarin dia sudah ke sana. Terus mungkin Universitas Samaria, terus Oxford, California. Itu sih menyebabkan kalau gereja, Masya Allah, mulia mbak itu. Putu ini, Masya Allah, senang ilmu tentang sekolah itu. Nanti kalau soal datang, ini asal pengen asal gini kok tadi. Bukan. Masa kenalan untuk medsos terus ini terus jahat akhirnya ini kalau kepalakan ini sebagai enten dorongan dari ini kepingin cinta dari keluarga bertemu ingkang mangken tenggene gumulan ini konten Enten sing tepang. ingkang sekolahipun ke Amerika, California, iki putune Mbah Ibrahim. Dawuh niki putune Mbah Toyib. Tidak wonten. Tapi kalau niku DWA, sah napa wonten buju kula niki derek jenengan. Putune Mbah Toyib, kalimat ngoten. Kalau jangan itu sama iki saya kuat. Setelah ada Mbah Toyib bin Sopo, betul dijawab. Maksudnya kalau dari tahun nek pancene buju sampeyan ibu, si ene hubungannya ada Mbak Uswatul Khasanah Garwani Pak Haji Sukarjono, betul jelas famili tidak jelas kalimat ini. Dan ini S2 di tanah perempuan, dan ini di California di Stockford. Nah, kalau takut atau kejengan saking kurungku, cinten menikah. Jadi kadang kalau atau kadang dengan nyawan itu, anda lihat sih kelacak. Ini angin. Kalau ini sudah sampai kali, ini kalau tampun kata tas hekat, dia pun tas hekat kata sangat. Pulau nulis berdasarkan dahulipun Pak Ahmad. Jadi tahun 91 nama yang paling atas ditulis Pak Akub, nomor kali Mbah Nuh, nomor 3 Mbah Ibrahim, nomor 4 Mbah Idris, nomor gangsal Mbah Rohimin. Apakah itu orang yang berkiprah melakukan Islam di dalam Monggo atau hasil famili? Dinten ini sampun jelas bahwa ingkang paling sepuh Mbah Nuh. Nah, ngaten. Nomor kali Mbah Ibrahim itu pun jelas pun. Nah, ngandhape malih niku wonten asmanipun Mbah Akub. Niku masih wonten wisanan ponakan kok Jawa Tengah betul iki niku sing mangke ketadipun ada. Wonten malih Mbah Idris. Iki sing kawon dipun Rayane Mbah Ibrahim. Nah, itu saya ini Mbah Ibrahim. Tapi melainkan urutanipun Mbah Nuh, Mbah Ibrahim, Mbah Idris, Mbah Rohimin, nanti wonten derek Mbah Akub. Nah, jadi terus Mbah Akub Isang. Kali Mbah Jasa keluarga saking Di nanti disusun oleh ini terkena oleh ini. Kalau kita kan kumpul ini nyata kenal apa benar.
Setelah itu Mbak Marwan ternyata kan ibunya sama dengan keluarga Lempur, tapi bapak beda. Yang keluarga Lempur bapak Mbah Haji Ibrahim, ternyata Pak Marwan bapak ibu Tasmani Pak Abdul. Tapi ibu kodo Mbah Fatona, itu dalam itu. Pun jelas, terbaru Mbah Ibrahim kala yang Lempur ini sekawan. Tunggal menikah Mbah Kosirin, panggilan Mbah Sirin, Mbah Umi Kulsum, Mbah Khadijah, Mbah Thayyib. Terus Mbah Marwan itu tambahan saking ibu Nah, makanya kalau minta apa sakit? Dijawab sakit. Oh, kebetulan bukan sakit gitu. Ini aku tampil mawon atau kakek mawon atau tetap tampil naik wonten kegiatan Rasul bisa terlalu. Tapi di Google mawon gitu. Pun di mohon taman pula akan hari ini dapat tuntas seksan. Memang nulisnya ada acaan awal-awal tahun 31 dari berapa tahun ini. Nanti mulai dapat tertulis lengkap. Jadi lagi mulai sampul lengkap. Misalnya Mbak Nuh di Wonten, Mbak Lungu lengkap, Mbak Dino Pondok, Sunan Kalijogo, Wates Kediri di Wonten Surabaya ini. Terus melahirkan pendidikan Alexan Kalijarin di Wonten Negeri Sedaya. Iku kaki Bani Lungu. Ini kan Bani Pak Lemogo, Bani Lubuk Lempuk. Tapi kalau tulis Mbah Ibrahim, Bani Ibrahim. Tadi kita ini turun dari Mbah Ibrahim. Ini namun dari Ibrahim di Kota ini. Jadi melahirkan kita sedaya kan tahu semua. Tapi kadang-kadang awan berlawan sedikit turun Mbah Ibrahim. Tapi alhamdulillah dengan kita kumpul ini insya Allah semakin dekat dengan doa beliau, kita mendoakan beliau insya Allah. Untuk di kemauan kalau serahkan jembatan kesuai manggil ajaran yang PPO. Ya alhamdulillah lancaran bakto mungkin ditutup kalian doa doaipun saking sinten asmanipun. Kangge doa nyuwun barakahipun saking Pak Masudi. Doa mau kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Usul lana jami'a al-qubur min al-muslimin al-muslimat wa al-ahya minhum bilana للمسالك التي للأمور والبرية والبقية وخصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وللمسيح مسيحنا وللمسيح مسيحنا وللمسيحنا حافظنا بسبيل الدين ونخصص ولله الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yurfina wa yurfina masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adina syaitan. Allahumma aftah alaina abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal rahmati wa al-barkati wa al-sifati wa al-salamati wa al-quwwati wa al-jannati. Allahumma ajirna min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa aslih wahna bil haqqi Qur'anil hakim wa nabiyyikal karim wa sharri dunya wa sharril akhirah wa farlana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa adkhilna jannata darussalam wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhan
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman disampaikan acara berikutnya gini ku penutup saking Allah pun pangapunten bermenawi wonten salah wonten nanti manten ramah-ramah nggih ampun sesau kudu rumiyin nanti badhe ramah-ramah insyaallah nanti dilajengaken foto bersama dokumentasi saged pirsa mangke iki lho wau sing dimaksud. Nah niki sing dimaksud niki ngempalaken foto ngoten niku dan ganti jelas nggih napa silaturahmi pun. Saking kula ngoten ngata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ingkang wonten dihadirin kalih monggo Ramadan monggo dirahmati